નમો લોહે સૌહરિયંતામ નમો લોહે સૌહૃદામ નમો લોહે સૌહાયર્યામ નમો લોહે સૌજયામ નમો લોહે સૌત્રિકાવતી સાવનમ ઓંકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ મોક્ષદો ચૈવ ઓંકારાય નમો નમઃ મંગલમ ભગવાન મંગલમ કુટુંબી મંગલમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગલમ નમઃ સમય સાધાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત્તવાય ભવાય સર્વમાં કૃપાઓ નિર્ધનિદાતા पंचास्तिकाय भगवान कुंकुंदाचार्य रचित पंचास्तिकाय तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित पंचास्तिकायनी टीका समय व्याख्या एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां 34મી गाथानो स्वाध्याय आपणे पूरो करवा आव्या छीए। आ गाथा उपर पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामीए घणो विस्तार कर्यो अने गया स्वाध्यायमां एक अति महत्वनी वात आवी के द्रव्य गुण अने पर्याय सहित अस्तित्व मानवामां आवे तो पछी एनी पर्यायने बीजो कोई करे ए वात तो रहती ज नथी अने जो एनी पर्यायने बीजो कोई करे तो पछी ए द्रव्यने पर्याय धर्म रह्यो नहीं, पर्याय धर्म उड़ी जाय छे। शरीरना कार्यो जीव करे एम मानवामां आवे तो शरीर तो पूतगळनो स्कंद छे अने ए द्रव्य एना गुण ए पूतगळना तो पछी एनी पर्याय पण होय ने, पर्याय विनानुं तो द्रव्य होय नहीं। एटले पूतगळनो पर्याय धर्म छे एटले एनी पर्याय तो छे ज। तो हवे एनी पर्यायने बीजो कोई करे एटले के जीव करे अथवा तो बीजू कोई द्रव्य करे एम मानवामां आवे तो पूतगळनो पर्याय धर्म उड़ी जाय छे। लाकड़ीनी वात करी अने गुरुदेवे बहु सरस रीते समजाव्युं के लाकड़ी छे ए द्रव्य छे अने द्रव्य छे एटले ए गुणोनो समूह छे, पण एना अस्तित्वनो विचार करीए तो एनुं अस्तित्व तो एना द्रव्य गुण अने पर्याय रूप छे। वળી पर्यायનું પલટવું એટલે કે पर्यायना उत्पाद व्यय छे अने साथे द्रव्य ध्रुवपणे टकीने रहे छे, आवुं एनुं अस्तित्व छे। दरेक द्रव्यनुं अस्तित्व द्रव्य गुण पर्यायात्मक अने उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक छे। तो पछी जो आपणे एम कहीए कि लाकड़ीनी आ ऊभी दशा के आड़ी दशा एने कोई बीजो करे छे तो पछी ए लाकड़ी जे पूतगळ परमाणुनो स्कंद छे एनी कोई पर्याय रही नहीं, पर्याय करनारो बीजो एटले पूतगळनो पर्याय धर्मने आपणे काढ़ी नाख्यो, पर्याय धर्म उड़ी जाए एम तो बने नहीं। कोईपण द्रव्य कोई एक पर्याय वाळुं तो होय अने एनी जो पर्यायने मानवामां ना आवे, पर्याय विनानुं द्रव्य मानवामां आवे तो द्रव्यनो नाश थाय। एटले बहु सरस रीते गुरुदेवे आ वात आपणने समजावी के लाकड़ी ऊभी होय के आड़ी होय ए एना कारणे छे, एने जीव करतो नथी। लाकड़ीनी अवस्थाने जीव बदली शकतो नथी। दरेक समये लाकड़ीनी अवस्था होय ज छे अने ए अवस्था एनी पोताना कारणे छे। आ वातने सारी रीते समजता जगतना बधा ज पदार्थोनी पर्यायनो ख्याल आवे छे, केम के जेटला पदार्थ छे, जेटला द्रव्यो छे ए बधानुं अस्तित्व छे, एनी सत्ता छे अने ए सत्ता एनी द्रव्य गुण पर्यायात्मक छे अने वળી एनी सत्ता एनी पर्यायनी रीते विचार करीए तो उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक छे। एटले वस्तुनुं आवुं स्वरूप समजता जगतना कोई पदार्थोनुं कर्तापणुं रहेतुं नथी।
એક પદાર્થ બીજા પદાર્થનું કાંઈ કરે એ વાત રહેતી નથી. એટલે અકર્તા ભાવ આવે છે, અને આવો અકર્તા ભાવ કેળવાતા, એટલે વારંવાર એવું ચિંતન કરતા આવો અકર્તા ભાવ કેળવાય છે, અને એમ એ અકર્તા ભાવ કેળવાતા જગત પ્રત્યે ઉદાસીનતાનો ભાવ આવે છે, સાચો વૈરાગ્ય પ્રગટ થાય છે, અને જીવ પોતે પોતાના સ્વભાવ તરફ વળી જાય છે. જીવ પોતે પોતાના સ્વભાવ તરફ વળી જાય છે, અને સ્વભાવ તરફ વળી જાય છે તો પછી વિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી, અને પોતે પોતાના ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં ઠરે છે, અને એ જ ધર્મ છે. તો હવે આજે આગળ સ્વાધ્યાય લઈએ. પારા નંબર 189 ઉપર અહીંયા આ બીજો પેરેગ્રાફ, છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે. એમાં કહે છે કે દરેક આત્મા પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં પરિણમી રહ્યો છે, છતાં તે વાત અજ્ઞાની સમજતો નથી. વળી કોઈ એમ પણ કહે છે કે આપણે રાગ ન કરીએ તો તે ચીજો ન થાય. એટલે કે આપણે ઘર બનાવવાનો રાગ ન કરીએ તો ઘર ન બને. આપણે રાગ ન કરીએ તો તે ચીજો ન થાય. ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ એ વાત તારી બરાબર નથી, કેમ કે પર ચીજોનું થવું, એના પરિણામનું, એના ઉપર તારું શું ચાલે છે? તારા રાગથી કઈ થાય છે? પર ચીજોનું પરિણમન થવું એ એના કારણે છે. એટલે જો તું એમ માને કે આપણે રાગ ન કરીએ તો તે ચીજો ન થાય, તો એ તો મૂંઢતા છે. ગુરુદેવ કહે છે કે એ પણ મૂંઢતા છે. શું પરના કાર્યોને તું અટકાવી શકે છે? શાંતિથી વિચાર કર. તું પરના કાર્યોને અટકાવી શકે છે? દ્રવ્ય જુદું છે, એનું પરિણમન થાય છે, એમાં કાર્ય થાય છે, એને અટકાવનારો તું કોણ? તું એના કાર્યોને અટકાવી શકતો નથી. તું અટકાવવાનો ભાવ કરે કે એની રચનાનો ભાવ કરે, બેમાંથી કોઈ પણ ભાવ એ પેલા દ્રવ્ય સુધી પહોંચતા જ નથી. પેલું દ્રવ્ય સ્વતંત્ર રીતે પરિણમી રહ્યું છે, અને તું એમ માને છે કે મારા ભાવ કરવાથી એ પરિણમી રહ્યું છે. આ વખતે એક વાત યાદ આવે છે. ગુરુદેવે વારંવાર એ વાત કરી છે, ઉદાહરણ આપ્યું છે કે એક પાગલ જેવો માણસ જૂના વખતની અંદર વાવના કિનારે, ત્યાં વાવ હતી, ત્યાં બેઠો હતો. ત્યાં એક જાન આવી. જાનની અંદર વરરાજા હતા. વરરાજા સિવાય બીજા જાનૈયા અને બીજા કેટલાય માણસો, કેટલાય ગાડાઓ ભરીને જાન આવી. બપોરનો વખત થયો હતો, એટલે બધાએ ત્યાં ઝાડ નીચે ગાડા છોડી નાખ્યા, અને એ રોંઢો કરવા, એટલે કે બપોરનું જમવાનું લેવા માટે રોકાયા. વાવ હતી એટલે વાવમાંથી પાણી ભરીને લાવી અને પછી કે ખોરાક લઈશું, રોંઢો કરીશું, થોડો આરામ કરીશું, અને પછી આગળ ચાલ્યા જઈશું. એ વિચારથી એ લોકો ત્યાં આવ્યા. આ પાગલ માણસ જે વાવના કિનારે ત્યાં બેઠો હતો, એ આ જાનને આવતી જોઈને પછી એ બોલવા લાગ્યો કે હા, આવી ગયા. પછી પેલાઓએ ગાડા છોડ્યા અને બળદને બાંધ્યા, તો કે હા, બળદને બાંધી દો. પછી પેલાઓ પાણી લેવા અંદર વાવમાં ગયા, તો કે છે કે હા, પાણી લઈ લો, પાણી લઈ લો. પેલા ખાવા બેઠા, તો કે ખાઈ લો. એ એમ માનતો હતો કે એ જેમ કે છે એમ પેલા કરે છે. અને પછી પેલા આરામ કરીને જવા લાગ્યા, તો કે છે કે જાઓ છો ક્યાં? અરે, પેલાઓ તો એમના પોતાના કારણે આવ્યા, પોતાના કારણે રોકાયા, અને પછી પોતાના કારણે જવા માંડ્યા. એમાં આ પાગલને શું? આપણી દશા આવી જ છે.
જગતના પદાર્થોના પરિણમન એના કારણે ચાલે છે. આપણે ભાવ કરીએ છીએ અને માનીએ છીએ કે આપણા જેવા ભાવ છે એ પ્રમાણે એમાં કાર્ય થાય છે. આ મૂંઢતા છે. ગુરુદેવ કહે છે કે આ મૂંઢતા છે. તું પરના કાર્યો અટકાવી શકતો નથી. અહીંયા કહે છે કે મંદિરની તથા બીજી પ્રવૃત્તિ ઘણી થાય છે અને તેથી હિંસા થાય છે. એટલે કે જે બાંધકામ વગેરે થાય છે તો એમાં જે હિંસા થાય છે એ સંબંધીની વાત લીધી છે. જાત જાતના બાંધકામો કરવામાં આવે ધર્મના નામે વગેરે, એમાં હિંસા થાય છે. તો આપણે તેવા પ્રકારનો શુભભાવ ન કરવો અને બીજો રાગ કરવો, તેથી પ્રવૃત્તિથી બચી જઈએ. આવી કોઈની માન્યતા છે તો એ માન્યતા પણ ભૂલ ભરેલી છે. એવી માન્યતા કરનાર મૂંઢ છે. એને જ્ઞાન નથી, એને ભાન નથી કે તારા શુભભાવ કરવાથી અથવા ન કરવાથી અથવા તો બીજા પ્રકારે શુભભાવ કરવાથી ત્યાં બીજા પદાર્થોમાં કાર્ય નહીં થાય એમ નથી, અથવા તો જુદા પ્રકારે કાર્ય થશે એમ પણ નથી. ગુરુદેવ પૂછે છે કે શું રાગ કરવાથી પર ચીજની પર્યાય કરી શકે છે અને અમુક રાગ કરવાથી પર ચીજની પર્યાયને અટકાવી શકે છે? જગતના પરમાણુઓ અસ્થિ રૂપે રહીને કાય રૂપે થયા કરે છે. તેને કાય રૂપ થવું કે ન થવું તે આત્માના અસ્થિકાયના અધિકારની વાત નથી. જગતના આ પરમાણુઓ, પૂતગળ પરમાણુઓ એ ભેગા થાય અને છૂટા પડે એ થયા કરે છે, કેમ કે એમનું અસ્તિત્વ છે. અને એ પરમાણુઓ અસ્થિ રૂપે રહી અને કાય રૂપે થયા કરે છે. કાય રૂપે થવું એટલે કે બહુ પ્રદેશી થવું. એક પરમાણુ બીજા પરમાણુ સાથે જોડાય અને પછી પાછો છૂટો પણ પડે. એટલે જ્યારે જોડાય છે તો આપણે એને પૂતગલાસ્તિકાય કહીએ છીએ. એક છૂટો પરમાણુ છે એ બીજા પરમાણુ સાથે જોડાય છે એટલે સ્કંદ બને છે. તો ભેગા થવું અને છૂટા પડવું એવું કાર્ય એ પૂતગળોનું એના કારણે ચાલ્યા કરે છે. જગતના પરમાણુઓ અસ્થિ રૂપે રહીને કાય રૂપે થયા કરે છે. તેને કાય રૂપ થવું કે ન થવું તે આત્માના અસ્થિકાયના અધિકારની વાત નથી. માટે ધીરો થા, શાંતિથી સમજ. તે જે એમ કહ્યું કે આપણે બીજા પ્રકારે શુભભાવ કરીએ તો પછી એમાં હિંસા ન થાય, એવા કાર્યો થઈ જાય, એ બધી માન્યતાઓ ધારી કે આ બધા કન્સ્ટ્રક્શન થાય છે અને એમાં હિંસા થાય છે તો આપણે એવા શુભભાવ ન કરવા, આ મંદિર વગેરેની રચના વગેરે, હોલ બનાવવા વગેરેના શુભભાવ ન કરવા, બીજા રાગ કરવા, શુભભાવ કરવા. તેથી પ્રવૃત્તિથી બચી જવાય. આમ તારી માન્યતા છે તો એ માન્યતા તારી ખોટી માન્યતા છે, ઊંધી માન્યતા છે, વિપરીત માન્યતા છે. કેમ કે જે કાર્યો થાય છે એ કાર્ય તો એના કારણે થાય છે. એટલે પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ એ બહારની જડની ક્રિયાને આધીન નથી. તારી પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ બહારની જડની ક્રિયાને આધીન નથી. તારી પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ એ જડની ક્રિયાને આધીન નથી. તું તારામાં ઘાલમેલ અને અજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે. આ માન્યતા દ્વારા જ તું અજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે. આમ કરીએ તો આમ બચી જવાય ને આમ કરીએ તો આમ થાય ને આવા શુભભાવ કરીએ તો આમ ધર્મ થાય ને આ બધી અનેક પ્રકારની તારી માન્યતાઓ જે છે એ માન્યતાઓ દ્વારા ખરેખર તું તારામાં ઘાલમેલ કરી રહ્યો છે. એટલે શું કરી રહ્યો છે? તું તારો સંસાર વધારી રહ્યો છે. તું મિથ્યા માન્યતા કરી રહ્યો છો.
તું વિભાવ ભાવે પરિણમી રહ્યો છો, એમ અજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છો, વિભાવ ભાવે થઈ રહ્યો છો. તું થઈ રહ્યો છો તો તારે કારણે થઈ રહ્યો છો, કોઈ કરાવે છે એમ પણ નથી. અને પરના કાર્યો ને હું જેમ ઈચ્છું એમ કરી શકું છું એવી જે તારી માન્યતા છે એ પણ અભિમાનથી ભરેલી છે. વાસ્તવમાં એ બધું થાય છે તો થાય છે, તું માત્ર એનો જોનારો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છો, તેથી વિશેષ કાંઈ નથી. એની સાથે જોડાવાના જે તારા ભાવ છે એ વિભાવ ભાવ છે, અને એવા વિભાવ ભાવ એટલે કે શુભ ભાવ કે અશુભ ભાવ છે તો પણ એની અસર પેલા બીજા દ્રવ્યોના કાર્ય ઉપર તો થતી નથી. તે ઈચ્છ્યું માટે મંદિર બને છે એમ નથી. તે વિરોધ કર્યો માટે મંદિર નથી બનતું એમ પણ નથી. તારા ભાવ એ તારો સંસાર છે, એટલે તું એવા સંસારમાં રમી રહ્યો છો. અમે શુભ ભાવ કરીએ, અમારા શુભ ભાવને કારણે અમે દાન આપ્યું, એને કારણે આ મંદિર બન્યું. તો કહે છે કે ભાઈ એવું પરનું અભિમાન છોડ. એ અભિમાન છોડ અને તું તારા સ્વભાવને સમજ. પહેલા તો તારા સ્વભાવનું વાસ્તવિક જ્ઞાન કર, તારા અસ્તિત્વનો વિચાર કર, તારા શુદ્ધ પરિણમનનો વિચાર કર. તું તારાથી છો, તું પરથી નથી. અને બીજું જે પર છે તે તેનાથી છે. તું તારા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી છો. પરના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી છે. એ તારે લીધે નથી. તારે લીધે પર નથી અને પરને લીધે તું નથી. આમ પર સાથેની એકત્વ બુદ્ધિ તોડે તો સંસાર તૂટે, અને પર સાથે એકત્વ બુદ્ધિ કરે તો સંસાર ચાલુ રહે છે. પર સાથેની એકત્વ બુદ્ધિ તોડે તો સંસાર તૂટે. સંસાર કાંઈ જગતના પદાર્થો નથી. જગતના પદાર્થો સ્વયં પરિણમી રહ્યા છે. એનું લક્ષ્ય કરવું ન કરવું, એની સાથે જોડાવું ન જોડાવું, એના લક્ષ્યે શુભ કે અશુભ ભાવ કરવા ન કરવા, એ બધું તારી સત્તામાં છે. તું ઈચ્છે તો એ બધાને માત્ર જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવે જુએ, એની સાથે જોડાય નહીં તો તારો સંસાર તૂટે. પણ પરની સાથે એકત્વ બુદ્ધિ કરે છે એટલે જ સંસાર ચાલુ રહે છે. ગુરુદેવે આ 34મી ગાથા દ્વારા ઘણી પ્રયોજનભૂત વાત સમજાવી, ઘણા સિદ્ધાંતો સમજાવી દીધા. દ્રવ્યની સ્વતંત્રતાની પણ ઘણી સરસ વાત કરી. તો આ રીતે આ 34મી ગાથાનો વિસ્તાર અહીંયા પૂરો થયો. હવે સિદ્ધ જીવોનો સ્વભાવ બતાવે છે, તથા સિદ્ધને છેલ્લા દેહથી કિંચિત ન્યૂન્ય શુદ્ધ પ્રદેશ સ્વરૂપી દેહ કહે છે. તો ગાથા 35, મુકુંદાચાર્ય ભગવાનની ગાથા 35. જેસિમ જીવ સહાવો અડથી અભાવોય સવ્હાતસ તે હોંતી ભિણં દેહા સિદ્ધા વચી ગોયરમ દિદા. સંસ્કૃતમાં ગાથા છે. એસા જીવ સ્વભાવો નાસ્ત્ય ભાવશ્ચ સર્વથા તસ્ય તે ભવંતી ભિન્ન દેહા સિદ્ધા વાગ્ગોચરમ દિદા. ગુજરાતીમાં ગાથા છે. જીવત્વ નહીં ને સર્વથા તદભાવ પણ નહીં જેમને તે સિદ્ધ છે. જે દેહ વિરહિત
વચન વિષયાતીત છે. ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે એસા જીવ સ્વભાવો, જેમને જીવ સ્વભાવ પ્રાણ ધારણ રૂપ જીવત્વ, જીવ સ્વભાવ કહેતા અહીંયા જે પ્રાણને ધારણ કરે છે એવા જીવ સ્વભાવની વાત લેવી છે. એટલે કહે છે કે જેમને જીવ સ્વભાવ એટલે કે પ્રાણ ધારણ રૂપ જીવત્વ ન અસ્તિ નથી, જેમને પ્રાણ ધારણ રૂપ જીવત્વ નથી. પ્રાણને ધારે એટલે કયા પ્રાણની વાત છે? જળ પ્રાણ. જેમને જળ પ્રાણના ધારણ રૂપ જીવત્વ નથી એવો જીવ સ્વભાવ નથી. અને સર્વથા તસ્ય અભાવ ચ, તેનો અભાવ પણ નથી. અહીંયા તો જળ સ્વભાવની સ્પષ્ટતા નથી કરીને, એટલે પહેલા જયારે એમ કહ્યું કે જેમને જીવ સ્વભાવ પ્રાણ ધારણ રૂપ જીવત્વ નથી, અને પછી કહે છે કે સર્વથા તેનો અભાવ પણ નથી, એટલે કે પ્રાણ ધારણ રૂપ જીવત્વનો સર્વથા અભાવ નથી. એટલે બીજી રીતે એમ કહેવું છે કે ભાવ પ્રાણ છે, એટલે ભાવ પ્રાણ છે. જેમને પ્રાણ ધારણ રૂપ જીવત્વ નથી અને એવા જીવત્વનો સર્વથા અભાવ પણ નથી, એટલે કે પ્રાણ ધારણ રૂપ જીવત્વનો સર્વથા અભાવ નથી. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે પ્રાણ ધારણ રૂપ જીવત્વ છે, પ્રાણ ધારણ રૂપ જીવત્વ નથી, અને પ્રાણ ધારણ રૂપ જીવત્વ સર્વથા એનો અભાવ છે એમ પણ નથી. કહેવાનો આશય એ છે કે જળ પ્રાણ ધારણ રૂપ જીવત્વ નથી, પરંતુ ભાવ પ્રાણ ધારણ રૂપ જીવત્વ છે. તો કહે છે કે તે ભિન્ન દેહા, તે દેહ રહિત, વાગોચરમ અતિતા, વચન ગોચરાતીત. વચન ગોચરાતીત એટલે વચનથી જે જાણવામાં કહેવામાં સમજવામાં ન આવી શકે તેવું, વચનથી અગોચર એવા સિદ્ધા ભવંતી, સિદ્ધ ભગવંતો છે. જેમને જીવ સ્વભાવ પ્રાણ ધારણ રૂપ જીવત્વ નથી અને સર્વથા તેનો અભાવ પણ નથી, તે દેહ રહિત વચન ગોચરાતીત સિદ્ધ ભગવંતો છે. ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આ સિદ્ધોના એટલે કે સિદ્ધ ભગવંતોના જીવત્વ અને દેહ પ્રમાણત્વની વ્યવસ્થા છે. સિદ્ધોને ખરેખર દ્રવ્ય પ્રાણના ધારણ સ્વરૂપ જીવ સ્વભાવ મુખ્યપણે નથી. તેમને જીવ સ્વભાવનો સર્વથા અભાવ પણ નથી, કારણ કે ભાવ પ્રાણના ધારણ સ્વરૂપ જીવ સ્વભાવનો મુખ્યપણે સદભાવ છે. સિદ્ધોને ખરેખર દ્રવ્ય પ્રાણના ધારણ રૂપ જીવ સ્વભાવ મુખ્યપણે નથી, એટલે દ્રવ્ય પ્રાણ નથી. તેમને સર્વથા આ પ્રાણ ધારણ રૂપ જીવ સ્વભાવનો અભાવ નથી. પ્રાણ ધારણ રૂપ પ્રાણ ધારણ કરે છે, પ્રાણ ધારણ નથી કરતા એમ નહીં, સર્વથા પ્રાણને ધરનારા નથી એમ નહીં. ભાવ પ્રાણના ધારણ સ્વરૂપ સિદ્ધનો પણ સ્વભાવ છે. તેમને જીવ સ્વભાવનો સર્વથા અભાવ પણ નથી, કારણ કે ભાવ પ્રાણના ધારણ સ્વરૂપ જીવ સ્વભાવનો મુખ્યપણે સદભાવ છે. એટલે કે ભાવ પ્રાણ છે, દ્રવ્ય પ્રાણ નથી. વળી તેમને શરીરની સાથે નીર ક્ષીરની માફક એકપણે વૃત્તિ નથી. સંસારીને દૂધ અને પાણીની જેમ ભળી ગયેલા હોય એવી વૃત્તિ હોય છે. શરીરની સાથે કેવી વૃત્તિ છે? જીવ અને શરીરને જેમ દૂધ અને પાણી ભળી ગયા હોય એવી વૃત્તિ છે. એટલે એવું એમને છે, દૂધની અંદર પાણી છે તો દેખાતું જ નથી જુદું, એ એક રૂપ જ એને દેખાય છે એવું જણાય છે, એવી અજ્ઞાનીની દશા છે.
તો એવી વૃત્તિ સંસાર અવસ્થામાં હોય છે. અહીંયા વૃત્તિનો અર્થ છે વર્તવું, તે હયાતી એવી વૃત્તિ, એવું વર્તવું સિદ્ધ ભગવાનને નથી. શરીર અને જીવના એકત્વ રૂપ વર્તવું સિદ્ધ ભગવાનને નથી. કેમ નથી? કારણ કે શરીર સંયોગના હેતુભૂત કસાય અને યોગનો વિયોગ થયો હોવાથી તેઓ અતીત અનંતર શરીર પ્રમાણ અવગાહે પરિણત હોવા છતાં અત્યંત દેહરહિત છે. કેમ એમને શરીર સાથે એકત્વનો અભાવ કયો, એવી વૃત્તિ કેમ નથી? એવું શરીર સાથે એકપણું હોય એવું વર્તવું કેમ નથી? કારણ કે એમને દેહ નથી. અત્યંત દેહ રહિત છે, દેહ વિનાના છે, અત્યંત દેહ રહિત છે. અને વળી પાછું કહે છે કે દેહ રહિત છે છતાંય એમના પ્રદેશત્વ ગુણની પર્યાય, એટલે અખંડ એક દ્રવ્ય છે, અસંખ્ય પ્રદેશી છે, તો એનું કદ અને આકાર એ છેલ્લા શરીર પ્રમાણે છે. કેવી રીતે છે કે અતીત એટલે ભૂતકાળનું, અનંતર એટલે પછી છેલ્લું. જે ભૂતકાળમાં પણ જે છેલ્લામાં છેલ્લું છે, તે જેની વચ્ચે હવે અંતર નથી એવું, એટલે છેલ્લું શરીર, ભૂતકાળનું છેલ્લું શરીર. એટલે અતીત અનંતર શરીર પ્રમાણ અવગાહે પરિણત છે, એવી એમની અવગાહના છે. પણ શરીર વિના એવી અવગાહના છે. શરીર નથી છતાં છેલ્લા શરીર પ્રમાણ અવગાહના છે. એટલે કે એમનું કદ અને આકાર છેલ્લા શરીર પ્રમાણે છે. અતીત અનંતર શરીર પ્રમાણ અવગાહે પરિણત હોવા છતાં એમને શરીરનો તો અત્યંત અભાવ છે, એ અત્યંત દેહ રહિત છે. કેમ આમ છે? તો કહે છે કે કારણ કે શરીર સંયોગના હેતુભૂત, શરીરનો સંયોગ જે થાય છે એનું મૂળ કારણ તો કસાય અને યોગ છે, જે સિદ્ધ ભગવાનને નથી. એટલે એમને શરીર નથી, પણ એમની અવગાહના છે, અને એ અવગાહનાને એક વિશિષ્ટ આકાર પણ છે અને એક વિશિષ્ટ કદ પણ છે, પણ શરીર નથી. શરીર કેમ નથી? તો કે છે કે શરીરનું કારણ શું છે? તો કસાય અને યોગ. સિદ્ધ ભગવાનને શરીરનો સંયોગ કેમ નથી? કેમ કે એમને કસાય નથી અને યોગ નથી. શરીર સંયોગના હેતુભૂત કસાય અને યોગનો વિયોગ થયો હોવાથી તેઓ અત્યંત દેહરહિત છે. છતાં પણ એમને આ અતીત અનંતર એટલે છેલ્લું શરીર, ચરમ શરીર, એ શરીર પ્રમાણે અવગાહના છે. આગળ કહે છે, વળી વચન ગોચરાતીત તેમનો મહિમા છે. અહીંયા ફૂટનોટમાં જે શબ્દો છે એના અર્થોને આપણે જોઈ લઈએ. અતીત અનંતર એ તો આપણે સમજ્યા, ભૂતકાળનું સૌથી છેલ્લું એટલે ચરમ. સિદ્ધ ભગવંતોની અવગાહના ચરમ શરીર પ્રમાણ હોવાને લીધે તે છેલ્લા દેહની અપેક્ષા લઈ અને તેમને દેહ પ્રમાણપણું કહી શકાતું હોવા છતાં ખરેખર તેઓ અત્યંત દેહ રહિત છે. એ વાત આવી ગઈ. અને ત્રીજી વાત અહીંયા છે તે વચન ગોચરાતીત, એટલે વચન ગોચરપણાને અતિક્રમી ગયે. વચન ગોચરાતીત એટલે વચનથી કહી ન શકાય તેવા, વચન વિષયાતીત, વચન અગોચર, વચનમાં ન કહી શકાય, વચનથી ન જાણી શકાય, વચન ગોચરપણાને અતિક્રમી ગયે, એમ વચન ગોચરાતીત. શું કહે છે અહીંયા?
કે વળી વચન ગોચરાતીત તેમનો મહિમા છે. અપૂર્વ મહિમા છે, જે વચનમાં વાણીમાં આવી પણ શકે નહીં એવો મહિમા છે. એના વર્ણન ન થઈ શકે. પ્રભુ સિદ્ધ ભગવાનના શું વર્ણન કરવા? સિદ્ધ ભગવાનના વર્ણન વચન દ્વારા, વાણી દ્વારા કરી શકાય નહીં. કારણ કે લૌકિક પ્રાણના ધારણ વિના અને શરીરના સંબંધ વિના સંપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત કરેલા નિરુપાધિ સ્વરૂપ વડે તેઓ સતત પ્રતપે છે, પ્રતાપવંત વર્તે છે. કેમ વચનથી અગોચર છે? વચનમાં કેમ કહી શકાતું નથી? એમના સ્વરૂપને વચનમાં કેમ વર્ણવી શકાતું નથી? કારણ કે એમનું સ્વરૂપ તો ઉપાધિ વિનાનું છે, નિરુપાધિ સ્વરૂપ છે. અને એ નિરુપાધિ સ્વરૂપ સહિત સતત પ્રતપે છે, એટલે કે પ્રતાપવંત વર્તે છે. કોઈ પ્રકારની ઉપાધિ જેમને રહી નથી અને અનંત ગુણો જેમને પૂર્ણપણે પ્રગટ થયા છે, એવા એ પ્રતાપવંત વર્તે છે. અને એક એક ગુણનું જો વર્ણન કરવામાં આવે, અનંત ગુણ છે અને એવા અનંત ગુણમાં એક એક ગુણને લઈ અને એમણે જે પ્રગટ કર્યું છે, પર્યાયમાં પ્રાપ્ત કર્યું છે, એનું વર્ણન કરવામાં આવે તો અનંત કાળ વીતી જાય અને એટલા શબ્દો આપણી પાસે હોય. વચનથી અગોચર કેમ કયા? શાંતિથી સમજવું. પ્રભુ એક પણ શબ્દ આચાર્ય ભગવાને અમસ્તો મૂક્યો ન હોય. વચન અગોચર સિદ્ધ ભગવાનનું વર્ણન કેમ ન થઈ શકે? કેમ કે એમણે સંપૂર્ણપણે નિરુપાધિ સ્વરૂપને પ્રગટ કર્યું છે. અને એ નિરુપાધિ સ્વરૂપમાં શું છે? તો કે અનંત ગુણો એમને પ્રગટ થઈ ગયા છે. અનંત ગુણોનું પ્રગટપણું એ એવું એમનું પ્રતાપવંત વર્તે છે. હવે એ એક એક ગુણ જે પૂર્ણપણે ખીલી ઉઠ્યો છે, એને વચનબદ્ધ કરીએ, એટલે વાણીમાં લઈએ, એને શબ્દ દ્વારા વર્ણવીએ તો કેટલો કાળ જાય? અનંત કાળ જાય. અને એટલા શબ્દો પણ હોય નહીં. એટલે કહે છે કે વચન ગોચરાતીત તેમનો મહિમા છે. લૌકિક વસ્તુ જે છે, લોકની, એના તો વર્ણન થાય, કંઈક વર્ણન થાય. અહીંયા તો કહે છે કે એ લૌકિક પ્રાણનું હવે ધરવું પણ નથી અને પૂર્ણપણે નિરુપાધિ સ્વરૂપથી પ્રતાપવંત જે થયા છે એવા સિદ્ધ ભગવાન વચનથી અગોચર છે. વચન ગોચરાતીત તેમનો મહિમા છે. કારણ કે લૌકિક પ્રાણના ધારણ વિના અને શરીરના સંબંધ વિના આ જે મહિમા છે અને આ જે નિરુપાધિ છે એની વાત કરવી છે. એટલે સ્પષ્ટ કહ્યું કે લૌકિક પ્રાણના, એટલે 10 પ્રકારના જે જળ પ્રાણની વાત કરીએ છીએ એ હવે એમને નથી. એના ધારણ વિના અને શરીરના સંબંધ વિના સંપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત કરેલા નિરુપાધિ સ્વરૂપ વડે તેઓ સતત પ્રતપે છે, પ્રતાપવંત વર્તે છે. આવા સિદ્ધ પરમેશ્વર છે. તો એનો વિસ્તાર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પ્રવચન પ્રસાદ ભાગ પહેલો, પારા નંબર 190, નીચે, સૌથી નીચે, કે વીર સંવત 2478 ફાગણ સુદ ચોથ શુક્રવાર એ દિવસનું પ્રવચન છે. એમાં ગુરુદેવ કહે છે કે સિદ્ધ ભગવાનને પરમ આનંદ દશાનો અનુભવ હોય છે. સિદ્ધ ભગવાનને પરમ આનંદ દશાનો અનુભવ હોય છે. તેમને 5 ઇન્દ્રિય, મન, વચન, કાયા, શ્વાસ અને આયુ એવા 10 પ્રાણ હોતા નથી. આ 10 પ્રાણ તો જળ પ્રાણ છે, એ સિદ્ધ ભગવાનને હોતા નથી. સંસાર દશામાં, જીવનમાં કારણરૂપ પ્રાણ સિદ્ધને હોતા નથી. સંસાર દશામાં જીવને જે આ 10 પ્રાણ
જળ પ્રાણ હોય છે એવા 10 પ્રાણ સિદ્ધ ભગવાનને હોતા નથી. વળી સર્વથા પ્રકારે પ્રાણનો અભાવ છે એમ પણ નથી. સત્તા, સુખ, ચૈતન્ય અને જ્ઞાન રૂપ પ્રાણ તેમને હોય છે. સત્તા, સુખ, ચૈતન્ય અને જ્ઞાન રૂપ પ્રાણ તેમને હોય છે. તેને લીધે તેઓ સદાય જીવી રહ્યા છે. એવા ભાવ પ્રાણથી સિદ્ધ ભગવાન સદાય જીવી રહ્યા છે. તે સિદ્ધ ભગવંતો શરીર રહિત અમૂર્તિક છે, વચનાતીત છે. વચન દ્વારા તેમનો મહિમા થઈ શકે એમ નથી. જેમ નિગોદનો જીવ જીવાસ્તિકાય છે તેમ સિદ્ધ ભગવાન પણ જીવાસ્તિકાય છે. પણ ફેર પર્યાયમાં છે. પર્યાય જુદી છે, પર્યાયમાં ફેર છે. નિગોદની પર્યાય અને સિદ્ધની પર્યાય. પંચમ ગતિ, 4 ગતિથી જુદી પંચમ ગતિ છે કે જે ગતિમાં ગયા પછીથી હવે પાછા ફરીથી 4 ગતિમાં અવાતું નથી. એવી સિદ્ધની ગતિ એ પંચમ ગતિ છે. એ પર્યાય થયા પછીથી હવે 4 ગતિ રૂપ કોઈ પર્યાય થતી નથી. એટલે કે છે કે જેમ નિગોદનો જીવ જીવાસ્તિકાય છે તેમ સિદ્ધ પણ જીવાસ્તિકાય છે. પર્યાયમાં ફેર છે, પણ પર્યાયમાં ફેર થવાથી બીજા પ્રકારનો જીવાસ્તિકાય થઈ જાય છે એમ નથી. જીવાસ્તિકાય જીવ તો જીવ જ રહે છે. પર્યાય પલટે છે પણ જીવ તો જીવ જ રહે છે. આ 4 ગતિરૂપ જે પર્યાય થતી હતી એ પર્યાયમાં પરિભ્રમણ થયા કરતું હતું. એ ગતિ, એ 4 ગતિ હવે પંચમ ગતિ થઈ છે અને જે પર્યાય સિદ્ધની પર્યાય થઈ છે એ પર્યાય થયા પછીથી એ બદલાય અને 4 ગતિરૂપ પર્યાય થાય એમ બનતું નથી. હિન્દુ ધર્મમાં એવી માન્યતા છે કે ફરી પાછા ભગવાન જન્મ લે છે, પણ એ વાત ખોટી છે. જે પૂર્ણ શુદ્ધ દશાને પ્રગટ કરે એમને હવે કોઈ શુભ ભાવ કે અશુભ ભાવ થાય નહીં અને એ પાછા સંસારમાં આવે એમ બને નહીં. એટલે સિદ્ધ ભગવાનની પર્યાય જે થઈ છે તે પર્યાય એવી ને એવી અનંતકાળ સુધી રહે છે. પણ સિદ્ધ ભગવાનનો જીવ એ પણ જીવાસ્તિકાય અને નિગોદનો જીવ એ પણ જીવાસ્તિકાય. એટલે આ જીવાસ્તિકાયની અપેક્ષાથી વિચાર કરીએ તો જીવ એ જીવ જ છે. જીવ છે તે જીવ જ છે, બીજું કાંઈ નથી. ભાવાર્થમાં ગુરુદેવ સમજાવે છે કે સિદ્ધાંતમાં 2 પ્રકારના પ્રાણ કયા છે. એક નિશ્ચય પ્રાણ અને બીજા વ્યવહાર પ્રાણ. તેમાંથી શુદ્ધ સત્તા, શુદ્ધ સુખ, ચૈતન્ય અને જ્ઞાન એમ 4 નિશ્ચય પ્રાણ છે. તથા અશુદ્ધ ઇન્દ્રિયાદિ બળ વગેરે પ્રાણ છે તે વ્યવહાર પ્રાણ છે. 5 ઇન્દ્રિયો, બળ એટલે મન, વાણી અને કાયા, અને આયુષ અને શ્વાસોશ્વાસ, એવા જે પ્રાણ છે તે વ્યવહાર પ્રાણ છે. જેના દ્વારા જીવનું અસ્તિત્વ ટકે છે તેને પ્રાણ કહે છે. જીવમાં સંસારી અને સિદ્ધ એવા 2 ભેદ છે. જે 5 ઇન્દ્રિયો, 3 બળ, શ્વાસોશ્વાસ અને આયુની યોગ્યતાથી જીવે છે તે સંસારી જીવ છે. અને સત્તા, સુખ, ચૈતન્ય અને જ્ઞાન આદિ શુદ્ધ પ્રાણોથી જીવે છે તે સિદ્ધ છે. અહીંયા સંસારી જીવને પણ ભાવ પ્રાણ હોય છે, પણ અહીંયા જળ પ્રાણની મુખ્યતાથી વાત કરવી છે એટલે જળ પ્રાણ સંસારીને છે અને સિદ્ધને નથી. સિદ્ધને ભાવ પ્રાણ છે એની મુખ્યતા છે, જળ પ્રાણ છે જ નહીં. પણ સંસારીને જળ પ્રાણ પણ છે અને ભાવ પ્રાણ પણ છે. એટલે એ વાત એમાં ગર્ભિત છે. આગળ કહે છે કે તે કારણથી સિદ્ધોને કથંચિત પ્રકારથી પ્રાણ છે અને કથંચિત નથી. એટલે
આ ભાવ પ્રાણ છે અને જળ પ્રાણ નથી, એટલે એમ કહ્યું કે સિદ્ધોને કથનચિત પ્રકારથી પ્રાણ છે અને કથનચિત નથી. જળ પ્રાણની અપેક્ષાએ એમને પ્રાણ નથી અને ભાવ પ્રાણની અપેક્ષાએ એમને પ્રાણ છે. નિશ્ચય પ્રાણ તેમનામાં છે અને વ્યવહાર પ્રાણ તેમનામાં નથી. તેમનામાં બિલકુલ અશુદ્ધતા નથી. સિદ્ધ ભગવાનમાં બિલકુલ અશુદ્ધતા નથી. સિદ્ધ ભગવાનને ક્ષીર નીર સમાન દેહનો સંબંધ નથી. દૂધ અને પાણીનો જેવો સંબંધ છે એવો સંબંધ સિદ્ધ ભગવાનને નથી. તેમને પ્રદેશોની અવગાહના છેલ્લા દેહથી કિંચિત ન્યૂન્ય હોય છે. સિદ્ધ ભગવાનને દેહ નથી અને દેહ સાથેનો કોઈ સંબંધ પણ નથી. એટલે કહે છે કે સિદ્ધ ભગવાનને ક્ષીર નીર સમાન દેહનો સંબંધ નથી અને દેહ પણ નથી, છતાં પણ એમની અવગાહના તો શરીરના આકાર રૂપ છે અને છેલ્લું શરીર એનો જે આકાર અને એનું જે કદ, એ કદથી સહેજ નાનું ન્યૂન્ય એવી અવગાહના એમના પ્રદેશોની હોય છે. આખું અખંડ દ્રવ્ય છે, પણ છતાંય આપણે એમ કહીએ છીએ કે અસંખ્ય પ્રદેશી છે. તો એ પ્રદેશ સત્વ ગુણની પર્યાય એને વ્યંજન પર્યાય કહેવામાં આવે છે. આ વ્યંજન પર્યાય સિદ્ધ દશામાં શુદ્ધ વ્યંજન પર્યાય કહેવાય છે અને એ શુદ્ધ વ્યંજન પર્યાય એટલે કે પ્રદેશત્વ ગુણની પર્યાય, સિદ્ધ ભગવાનના પ્રદેશત્વ ગુણની પર્યાય, એનો આકાર એ ચરમ શરીરથી સહેજ નાનો, કદમાં સહેજ નાનો અને એવો જ આકાર હોય છે. તો તેમને પ્રદેશોની અવગાહના છેલ્લા દેહથી કિંચિત ન્યૂન્ય હોય છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, અસ્તિત્વ, સ્વચ્છત્વ વગેરે અનંતા ગુણોથી તેઓ બિરાજમાન છે અને તેમનો અપાર મહિમા છે. આત્માના અવિનાશી પદમાં અનંત કાળ સુધી તેઓ રહે છે. આત્માના અવિનાશી પદમાં અનંત કાળ સુધી તેઓ રહે છે. સંસાર કરતા સિદ્ધનો કાળ અનંત અનંત ગણો છે. તેના આનંદ અને પરિપૂર્ણતાની શી વાત કરવી. એટલે આ સિદ્ધનો કાળ, એ સિદ્ધના કાળમાં સિદ્ધ ભગવાનને જે આનંદ અને જે પરિપૂર્ણતા છે એની તો શું વાત થાય. એની વાત વાણીમાં થઈ શકે નહીં. પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહ્યા છે એવા સિદ્ધ ભગવાનના અનંત ગુણો પ્રગટ થયા છે, તો એના વર્ણન વાણી દ્વારા થઈ શકતા નથી. પોતે પોતાના સ્વરૂપના અસંખ્ય પ્રદેશના ખીલેલા પ્રવાહમાં પોળી રહ્યા છે. તે જીવાસ્તિકાયનું સ્વરૂપ કહ્યું. આગળ ધર્માસ્તિકાયનો અભાવ છે, માટે સિદ્ધ ભગવાન લોકાગ્રે બિરાજે છે અને અલોકાકાશમાં ચાલ્યા જતા નથી, પણ એમ અહીં કહ્યું નથી. કેમ કે તે પદાર્થો નિમિત્ત છે. ધર્માસ્તિકાય છે તે ગતિ કરવામાં નિમિત્ત છે. અલોકાકાશમાં ધર્માસ્તિકાય નથી, એટલે કે નિમિત્ત નથી, માટે સિદ્ધ ભગવાન ત્યાં ચાલ્યા જતા નથી. સિદ્ધ ભગવાનનો જીવ ત્યાં ગતિ કરી શકતો નથી એમ માનવામાં આવે તો પછી સિદ્ધાંત પ્રમાણે મિથ્યાત્વનો પ્રસંગ આવશે. કેમ કે એક દ્રવ્યને કારણે બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ થતું નથી. વાસ્તવમાં તો એમ છે કે સિદ્ધ ભગવાનનો જીવ એ લોકાગ્રે બિરાજે એવી જ એમની એ વખતે યોગ્યતા છે, એટલે ત્યાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યાં રહી જાય છે, આગળ ગતિ કરતો નથી. એ જીવ એક સમયમાં એ લોકાકાશના અગ્રસ્થાને પહોંચી જાય છે, સિદ્ધ શિલા ઉપર પહોંચી જાય છે, બસ ત્યાં પછી સ્થિર રહી જાય છે. એટલે નિમિત્તની અહીંયા વાત લીધી નથી. ધર્માસ્તિકાયનો ભાવ છે, માટે સિદ્ધ લોકાગ્રે બિરાજે છે એમ અહીં કહ્યું નથી.
તે પદાર્થો નિમિત્ત છે, પણ નિમિત્તને લીધે ઉપાદાન નથી. આ જગતમાં કેટલાક જીવો માત્ર જીવને માને છે અને બીજા 5 દ્રવ્યોને માનતા નથી. એવું પણ છે. કોઈ કાળને માનતા નથી, કોઈ 6 દ્રવ્યોને માને પણ એકબીજાને પરાધીન માને. એકબીજાને પરાધીન માને, એક જે છે એ બીજાને આધીન. એકબીજાની મદદથી બધા જીવે છે. પરસ્પર એ એકબીજાને આધીન છે, એકબીજા વિના એમનું અસ્તિત્વ હોય નહીં. આવી ઊંધી માન્યતા છે. દ્રવ્ય સૂતનો જેમ છે તેમ અભ્યાસ કર્યો ન હોય, વસ્તુ સ્વરૂપને સમજ્યા ન હોય અને જીનવાણીને આત્મસાત કરી ન હોય, એને પછી એવા અર્થ નીકળે કે એકબીજાને મદદ કરે છે, એવા ઊંધા અર્થ નીકળે છે. જીનવાણીમાંથી એવા ઊંધા અર્થ કાઢે. જે વસ્તુ સ્વરૂપને બરાબર યથાર્થ સમજે છે, આત્મસાત કરે છે અને પછી એવો પુરુષાર્થ કરે છે, તો એને પોતાની સ્વતંત્રતાનું ભાન થાય છે. પોતે ભગવાન આત્મા બીજા બધાથી જુદો છે, એટલું જ નહીં પણ પોતે પોતાના વિભાવ ભાવોથી પણ જુદો છે. જ્યારે આટલી બધી સ્વતંત્રતા હોય, આટલી બધી પરિણમનની સ્વતંત્રતા હોય, તો પછી પરસ્પર એકબીજાનું શું કરે? કાંઈ કરે નહીં. છતાંય જીનવાણીમાંથી આવી કેટલાક લોકો વાત કાઢે છે, પરસ્પર એકબીજાને મદદરૂપ થાય છે અને પરસ્પર એકબીજાના અસ્તિત્વનું કારણ બને છે, વગેરે વગેરે. કેટલી બધી મિથ્યા માન્યતાઓ, ઊંધી માન્યતાઓ જૈનના નામે ચલાવી રહ્યા છે. વસ્તુ સ્વરૂપને સમજતા નથી ને, એટલે આવી ઊંધી માન્યતાઓ લઈ અને બેસી ગયા છે. અહીંયા કહે છે કે એકબીજાને પરાધીન માને છે તે ભ્રમણા છે. બીજા દ્રવ્યથી કાર્ય માને તો બધું એક થઈ જાય. એક દ્રવ્યથી બીજાનું કાર્ય થાય એનો અર્થ કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં પહોંચે છે અને પછી 2 દ્રવ્ય જુદા રહી શકે નહીં. 2 દ્રવ્યનું જુદું અસ્તિત્વ રહી શકે નહીં. બીજા દ્રવ્યથી કાર્ય માને તો બધું એક થઈ જાય છે અને બીજા દ્રવ્યો ન માને તો બધું એક થઈ જાય છે. બીજા દ્રવ્યો છે, બીજા દ્રવ્યો નથી એમ જો સ્વીકારવામાં આવે તો પછી એક દ્રવ્ય જ રહ્યું. એમ પણ નહીં. બીજા દ્રવ્યો છે, બધાનું પોતપોતાનું અસ્તિત્વ છે, કોઈ કોઈનામાં ભળતું નથી. વેદાંતમાં એવી માન્યતા છે કે પછી જીવ કોઈ પરમાત્મામાં ભળી જાય છે. કોઈ કોઈમાં ભળતું નથી, કોઈ કોઈમાં ભળી શકે નહીં. અહીંયા કહે છે કે માટે 6 દ્રવ્યો જેમ છે તેમ સ્વતંત્ર માનવા જોઈએ. સ્વતંત્રતાનું જ્ઞાન કરાવી બીજી ચીજનું જ્ઞાન કરાવે છે. જીવ વિકાર કરવામાં કે અવિકારી સિદ્ધ થવામાં સ્વતંત્ર છે એમ સિદ્ધ કરે છે. તો એ રીતે આ 35મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂરો થયો. હવે કારણ કાર્ય સંસારી જીવને હોય છે તેવો કાર્ય કારણ ભાવ સિદ્ધને નથી એમ બતાવે છે. કારણ કાર્ય સંસારી જીવને હોય છે એવો કાર્ય કારણ ભાવ સિદ્ધને નથી એમ બતાવે છે. નિયમસારમાં આપણે એ વાત તો ભણ્યા છીએ, બહુ સારી રીતે સમજ્યા છીએ. અહીંયા સિદ્ધની અપેક્ષાથી વાત લેવી છે અને ગુરુદેવે એનો ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે, ઘણી પ્રયોજનભૂત વાત કરી છે. તો આપણે 36મી ગાથા લઈએ. કુંકુંદાચાર્ય ભગવાનની ગાથા 36. ઉદોચીવી ઉપણો જમ્હા કજમ તેણ સો સિદ્ધો ઉપાદેદીણ કિંચીવી કારણમ વી તેણ સો બોધી. સંસ્કૃતમાં ગાથા છે. ન કુર્તાશ્ચ અપિ ઉત્પન્નો યસ્માત કાર્યમ ન તેન સ સિદ્ધ ઉત્પાદયતિ ન કિંચિદપી કારણમપી તેન ન સ ભવતિ.
ગુજરાતીમાં ગાથા છે. ઉપજે નહીં કો કારણે તે સિદ્ધ તેથી ન કાર્ય છે. ઉપજાવતા નથી કાંઈ પણ તેથી ન કારણ પણ ઠરે. ગુજરાતીમાં પંડિતજીએ બહુ સરસ રીતે ભાવવાળી ગાથા લખી છે. ઉપજે નહીં કોઈ કારણે તે સિદ્ધ તેથી ન કાર્ય છે. કોઈ કારણથી સિદ્ધ ઉપજતા નથી એટલે એવું કોઈ કાર્ય થતું જ નથી કે જેથી સિદ્ધ ઉપજે. શું કે છે? ઉપજે નહીં કોઈ કારણે તે સિદ્ધ તેથી ન કાર્ય છે. સિદ્ધ કોઈ કાર્ય રૂપે થઈ જાય છે, કાર્યને લીધે થઈ અને સિદ્ધ થાય છે એમ નથી. વળી કહે છે કે ઉપજાવતા નથી કાંઈ પણ તેથી ન કારણ પણ. કોઈનું કારણ પણ થતા નથી, કાંઈ એ ઉપજાવતા પણ નથી. બે વાત છે. અન્વયાર્થમાં કહે છે કે યસ્માત સિદ્ધ કુર્તાસ્તિત અપી, એટલે તે સિદ્ધ કોઈ અન્ય કારણથી ન ઉત્પન્ન ઉપજતા નથી. તે સિદ્ધ કોઈ કારણથી ઉપજતા નથી. તેન કાર્યમ ન, તેથી કાર્ય નથી. તે સિદ્ધ કોઈ કારણથી ઉપજતા નથી, તેથી કાર્ય નથી. અને કિંચિત અપી ન ઉત્પાદયતી, અને કાંઈ પણ અન્ય કાર્યને ઉપજાવતા નથી. બીજા અન્ય કાર્યને એ ઉપજાવતા પણ નથી. તેન સ કારણમ અપી ન ભવતી, તેથી તે કારણ પણ નથી. બે વાત છે. તે સિદ્ધ કોઈ કારણથી ઉપજતા નથી, તેથી કાર્ય નથી. કોઈ કારણથી ઉપજે તો પછી કાર્ય કરવાનો પ્રશ્ન આવે ને. પણ કોઈ કારણથી ઉપજતા નથી, તેથી કાર્ય નથી. અને એટલે કે સિદ્ધ ભગવાન જે છે એ કોઈ કાર્ય થયું અને એ દશા થઈ છે એમ નથી, એ કાર્ય નથી. એટલે કે છે કે તે સિદ્ધ કોઈ કારણથી ઉપજતા નથી, તેથી કાર્ય નથી. આ એક વાત. અને બીજી વાત કે છે કે કાંઈ પણ અન્ય કાર્યને ઉપજાવતા નથી, તેથી તે કારણ પણ નથી. સિદ્ધ ભગવાન કારણ પણ નથી અને કાર્ય પણ નથી. કેમ કારણ નથી? કેમ કે એ કોઈનું કાંઈ કરે છે એમ નથી, કોઈને ઉપજાવે છે એમ નથી, એટલે એ કોઈના ઉપજવાનું કારણ નથી. કોઈનું કાંઈ પણ થાય એનું કારણ નથી. સિદ્ધ ભગવાન કાંઈ પણ અન્ય કાર્યને કરતા નથી, ઉપજાવતા નથી, તેથી તે કારણ પણ નથી. આ બીજી વાત. પોતે કાર્ય નથી, કોઈ કાર્યને કારણે પોતે ઉપજ્યા છે એમ નથી. એટલે સિદ્ધ ભગવાન કોઈ કારણથી ઉપજતા નથી, તેથી કાર્ય નથી, એટલે કે પરિણામ નથી. બહુ સરસ વાત લીધી છે. આખી અપેક્ષાથી વાત છે બધી. આપણને એમ થાય કે પણ સિદ્ધની પર્યાય તો થઈ ને, ઉપજીને. પણ ભાઈ એ પર્યાય કઈ નવી નથી ઉપજી, એ અંદરમાં પડેલી છે. જે અનાદિથી જે હતું એ પ્રગટ થયું છે. એ કોઈનું કાર્ય નથી. તો ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આ સિદ્ધને કાર્ય કારણ ભાવ હોવાનો નિરાશ છે. સિદ્ધ ભગવાનને કાર્ય કારણ ભાવ નથી. આ સિદ્ધ ભગવાનને કાર્ય કારણ ભાવ હોવાનો નિરાશ છે. અર્થાત સિદ્ધ ભગવાનને કાર્યપણું અને કારણપણું હોવાનું નિરાકરણ ખંડન છે. આગળ કહે છે, જેમ સંસારી જીવ કારણભૂત એવી ભાવ કર્મરૂપ આત્મ પરિણામ સંતતિ અને દ્રવ્ય કર્મ રૂપ પૂતગળ પરિણામ સંતતિ વડે તે દેવ મનુષ્ય તિર્યંચ નારકના રૂપે
કાર્યભૂતપણે ઉપજે છે તેમ સિદ્ધ રૂપે પણ ઉપજે છે એમ નથી. સંસારીને શું થાય છે? ભાવ કર્મના કારણે દ્રવ્ય કર્મ, અને એવા દ્રવ્ય કર્મ અને ભાવ કર્મ એના કારણે એ ઉપજે છે. પણ સિદ્ધ ભગવાન એમ કોઈ દ્રવ્ય કર્મ કે ભાવ કર્મને કારણે ઉપજતા નથી. સંસારી જીવને ઉપજવું થાય છે. ઉપજવું થવું એટલે કે એની પર્યાય બદલાય છે. ઉપજવું થવું એટલે નવો ઉત્પન્ન થાય એમ નહીં, ઉત્પત્તિની વાત નથી, ઉપજવું. તો એવું ઉપજવું થાય છે તો એમાં શું છે? સંસારી જીવના આ જે ઉપજવાના કારણભૂત શું છે? તો એ ભાવ કર્મ ને દ્રવ્ય કર્મ. એટલે કે છે કે જેમ સંસારી જીવ કારણભૂત એવી ભાવ કર્મરૂપ આત્મ પરિણામ સંતતિ અને દ્રવ્ય કર્મરૂપ પૂતગળ પરિણામ સંતતિ વડે એ ઉપજે છે. ભાવ કર્મરૂપ આત્મ પરિણામ સંતતિ. આ ભાવ કર્મરૂપ આત્મ પરિણામ સંતતિ એટલે શું? એ પરિણામ જીવના છે. જો અહીંયા ફૂટનોટમાં વાત કરી છે. આત્મ પરિણામ સંતતિ એટલે આત્માના પરિણામોની પરંપરા. સંસાર અવસ્થામાં આત્માના પરિણામો થયા જ કરે છે. કેવા થયા કરે છે? વિભાવ ભાવે પરિણમન થાય છે. એ આત્માના પરિણામ છે, એ જીવના પરિણામ છે. એની સંતતિ કેમ કહી? કેમ કે થયા કરે છે, એક પછી એક પછી એક પછી એક એને થયા જ કરે છે. શુદ્ધ ભાવે ન થાય ત્યાં સુધી એ શું કરે છે? એના પરિણામો જે છે તે થયા જ કરે છે. શુભાશુભ ભાવે એનું પરિણમવું થયા જ કરે છે. એવા પરિણામોની પરંપરા ચાલે છે, અનાદિની ચાલી આવે છે. આ કઈ નવું નથી. જીવના પોતાના પરિણામો, એની પરંપરા એ તો અનાદિથી ચાલી આવે છે. એટલે એવા આત્મ પરિણામ સંતતિ એ શું છે? એ ભાવ કર્મ છે. એટલે કે ભાવ કર્મનું કારણ છે. સંસારી જીવ કારણભૂત એવી ભાવ કર્મરૂપ આત્મ પરિણામ સંતતિ આ એક વસ્તુ છે. અને એ ભાવ કર્મ ના નિમિત્તે જળ કર્મ બંધાય છે, એટલે એ દ્રવ્ય કર્મ. તો એ બીજી એવી સંતતિ. એક તો આ ભાવ કર્મરૂપ આત્મ પરિણામ સંતતિ અને બીજી દ્રવ્ય કર્મરૂપ પૂતગળ પરિણામ સંતતિ. દ્રવ્ય કર્મરૂપ પૂતગળ પરિણામ સંતતિ, કેમ કે દ્રવ્ય કર્મ તો પૂતગળ જનિત છે. તો એ વડે તે દેવ મનુષ્ય તિર્યંત નારકના રૂપે કાર્યભૂતપણે ઉપજે છે. આ બે ના કાર્ય રૂપે એ ઉપજવું એનું થયું. ભાવ કર્મ અને દ્રવ્ય કર્મ એના કાર્ય રૂપે એ ઉપજે છે. તો તે રીતે એ સિદ્ધપણે પણ ઉપજે એમ નથી બનતું. સંસારમાં ચાર ગતિમાં એનું ઉપજવું થાય, એમાં આ ભાવ કર્મ ને દ્રવ્ય કર્મ જે છે એ કારણ છે. પણ સિદ્ધોની દશા થાય એમાં કોઈ કર્મ કારણ હોતું નથી. આ વાત છે. તેમ સિદ્ધ રૂપે પણ ઉપજે છે એમ નથી. અને સિદ્ધ ભગવાન ખરેખર બંને કર્મોનો ક્ષય હોતા, એટલે કે ભાવ કર્મ અને દ્રવ્ય કર્મનો ક્ષય હોતા સ્વયં સિદ્ધપણે ઉપજતા થતા અન્ય કોઈ કારણથી ભાવ કર્મથી કે દ્રવ્ય કર્મથી ઉપજતા નથી. પેલા સંસારી તો દ્રવ્ય કર્મ ને ભાવ કર્મના કાર્ય રૂપે ઉપજે છે, પણ સિદ્ધ ભગવાન એ રીતે ઉપજતા નથી. સિદ્ધ ભગવાન તો ખરેખર બંને કર્મોનો ક્ષય હોતા સ્વયં ઉપજતા થતા, સ્વયં સિદ્ધપણે ઉપજતા થતા અન્ય કોઈ કારણથી એટલે ભાવ કર્મથી કે દ્રવ્ય કર્મથી ઉપજતા નથી. આમાં એક બીજી સ્પષ્ટતા પણ ગુરુદેવ કરે છે કે આ બંને કર્મોનો ક્ષય એ પણ સિદ્ધ દશાનું કારણ નથી. બંને પ્રકારના ભાવ કર્મ અને દ્રવ્ય કર્મનો ક્ષય એ પણ સિદ્ધ દશાનું કારણ નથી. એ વાત પછી ગુરુદેવ આગળ સમજાવે છે. તો એ બધી વાત આગળ આવશે.
હજી ટીકાનો ભાગ બાકી છે. આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત રહે તદ ધ્યાન મહી પ્રશાંતિ અનંત સુધામય છે પ્રણમુ પદ તે વરતે